प्रियानो, आजचा दिवस 6 जानेवारी 2021. आज कोविड-19 लॉकडाऊनचे 9 मंथ अँड 17 डेज झालेले आहे. आजची बुधवारची बायबल स्टडीला आपण प्रारंभ करू. The Lord has heard my cry for mercy. The Lord has accepted my prayer. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र सनाधीश परमेश्वर पित्या, प्रभू आजचा नवीन वर्षाचा प्रभू आम्ही बायबल स्टडी करायला प्रभू आम्ही तुझ्याजवळ येतोय. प्रभू बुधवारची बायबल स्टडीला तू आशीर्वादित कर प्रभू, आणि प्रभू तुझ्या वचनाचा अर्थ तू आम्हाला जवळीने समजू दे. आणि खास करून प्रभू संत पॉल याच्या साक्ष्याद्वारा प्रभू आम्हाला प्रेरित कर आणि आमच्या आत्मिक सर्वांची वाढ कर. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून ऐक. आमेन. मित्रांनो, आजच्या बायबल स्टडीसाठी प्रेषितांची कृत्ये ॲक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चॅप्टर 22 आपण 2 भागमध्ये घेणार आहोत. वचन 1 ते 21 पहिला भाग. Brothers and fathers, listen now to my defense. When they heard him speak in them in Aramaic, they became quiet. Then Paul said, I am a Jew, born of Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. Under Gamaliel, I was thoroughly trained in the law of the fathers, and was just as jealous as God as any of you would be today. I persecuted the followers of this in this way to their death, arresting both men and women and throwing them into prison, as also the high priest and all the council can testify. I even obtained letter from them to their brothers in Damascus, and went there to bring these people as prisoners to Jerusalem to be punished. But noon, as I came near Damascus, suddenly a bright light from heaven flashed around me. I fell to the ground and heard a voice say to me, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? I asked. I am Jesus of Nazareth, who you are persecuting, he replied. My companions saw the light, but they did not understand the voice of him who was speaking to me. What shall I do, Lord? I asked. Get up, the Lord said, and go to Damascus. There you will be told all that's thing to be assigned to you. My companions led me with the hands into Damascus because the brilliance of the light had blinded me. The man named Ananias came to see me. He was a devout observer of the law and highly respected by all the Jews living there. He stood beside me and said, Brother Saul, receive your sight. And at that very moment, I was able to see him. And then he said, the God of our forefathers have chosen you to know his will and to see the righteousness. You will be his witness to all men of what you have been heard. And now, what are you waiting for? Get up, be baptized and wash away your sins, calling on his name. When I returned to Jerusalem and was in prayer at the temple, I fell into trance and saw the Lord speaking. Quick, he said to me, leave Jerusalem and because they will not accept your testimony about me. Lord, I replied, these men know that I went from one synagogue to another to imprison and beat those who believe in you. And when the blood of your martyr Stephen was shed, I stood there giving my approval and guarding the clothes of those who were killing him. Then the Lord said to me, go, I will send you far away to the Gentile. प्रियनो, या आजच्या बायबल स्टडीमध्ये प्रेषितांच्या कृत्ये ॲक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्सच्या लेखक रायटर लूक आपल्याला पॉलच्या अद्भुत साक्ष देत आहे प्रियानो. आणि प्रियानो, डिटेलमध्ये पॉलला प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या कसं दर्शन झालेलं आहे त्या विषयी आपल्याला डिटेलमध्ये सांगितलं गेलेलं आहे प्रियानो. प्रियानो, जेव्हा हा पॉल त्याच्या क्राऊड किंवा लोक समुदाय समोर उभा होता आणि त्यांना आर्मेनिक भाषामध्ये त्यांना उद्देश
करून ॲड्रेस करून बोललं, माय ब्रदर्स अँड माय फादर्स, माझे भावंड आणि माझ्या पित्या, असं त्यांनी बोललं आर्मेनिक भाषेमध्ये. आणि जेव्हा लोकांनी त्याला पॉलला आर्मेनिक भाषेमध्ये ऐकलं तर सगळे लोक जे केओस झालेलं, ते खूप कन्फ्युजन झालेलं, सगळे लोक शांत राहिलेले आहे आणि शांतपणे ते लोक पॉलला ऐकायला लागलेले आहे. आणि आर्मेनिक भाषेमध्ये पॉलने त्यांना साक्ष दिली आणि त्यांनी सांगितलं की प्रियांनो, मी यहुदी आहे आणि माझा जन्म तार्सस सेलिसियामध्ये माझे जन्म झालेला, परंतु इथे या शहरामध्ये गामेलियल नावाच्या जे विद्वान आहे त्याच्या हाताखाली मी अभ्यास केलेला आहे. देवाच्या नियमविषयी मी अभ्यास पूर्णतः केलेला आहे आणि सर्व चांगल्या कृत्या मला प्राप्त झाल्या, परंतु मी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शिष्यांना मी खूप त्रास दिलेला आहे. स्त्री असो की पुरुष असो, त्यांना दोघांना पकडून त्यांना जेलमध्ये टाकण्यात आलेला आहे आणि त्यांना त्रास दिलेला आहे. आणि मी प्रमुख याजककडून मी पत्रसुद्धा लिहिलेलं आणि काउन्सिल जे आहे त्याच्याकडून मी पत्र लिहिलेलं. आणि येरुशलेममध्ये जे प्रभू येशू ख्रिस्ताचे फॉलोअर्स आहे, चेले आहे त्यांचे, आणि त्यांना शिक्षा देण्यासाठी आणि जेलमध्ये पुरण्यासाठी मी त्यांना घेऊन गेलेलो. आणि असं करत असताना मी दमास्कसच्या रस्त्यावर मी आलो आणि दुपारी ही खूप मोठी स्वर्गातून एक लाईट चमकली आहे, हेवनली लाईट फ्लॅश फ्रॉम हेवन. आणि त्याने मी अंध झालो आणि मी खाली पडलो आणि मला प्रभू येशू ख्रिस्ताची वाणी आली, सॉल सॉल, तू मला का त्रास देत आहे? सॉल सॉल, वाय आर यू पर्सिक्युटिंग मी? आणि पॉलने त्यांना प्रभूला विचारलं, प्रभू तू कोण आहेस? आणि त्यांना उत्तर मिळालं, मी नाझरेथचा प्रभू येशू ख्रिस्त, आय एम जीसस ऑफ नॅझरेथ. आणि त्यांनी सांगितलं की तू दमास्कसला जा. आणि तो अंध झालेला आणि पॉल बरोबर त्याचे जे साथीदार होते त्याला धरून त्याला दमास्कसला घेऊन गेलेले आहे. आणि अनॅनियास नावाचा व्यक्ती जो प्रभूच्या भय धरणार होता, नियम पाळत होता, लोकांमध्ये त्याचा मान सन्मान होतं, आणि तो आला आणि त्यांनी प्रार्थना केली आणि त्यांनी पॉलला सांगितलं, ब्रदर पॉल, तुझी दृष्टी तुला परत प्राप्त व्हावी. आणि त्या क्षणी असं बोलताना त्याला दृष्टी आली पॉलला आणि पॉलने अनॅनियासला प्रथम त्यांनी बघितलं. आणि प्रियानो, नंतर आपण बघतो की त्यांनी सांगितलं, देव बोलत आहे की जे आपले पूर्वजाचे देव आहे, इब्राहिम, इसाक आणि याकोब याचे देव, यांनी तुला पसंत केलेले आहे आणि ते देवाच्या सत्य तुला कळावं, देवाच्या शब्द किंवा शास्त्र तू ऐकावं, आणि हे सगळं करून तू लोकांसाठी एक साक्ष बन. The God of Abraham, Isaac and Jacob have chosen you to know the righteousness and to hear the word of God and to be a witness to others. आणि त्यांनी सांगितलं की तू बाप्तिस्मा घे, तुझ्या पापांची तू क्षमा प्राप्त करून घे आणि तुझ्या पापांपासून तू शुद्ध व्हा. आणि आपण बघतो की तो यरूशलेमला गेलेला आहे आणि तो प्रार्थना सिनेगॉगमध्ये जाऊन प्रार्थना करत आहे. आणि ट्रान्समध्ये तो अर्धा झोप आणि अर्धा जागृत होता, असं त्याला ट्रान्स बोलतात. त्या ट्रान्समध्ये प्रभूने सांगितलं की तू यरूशलेम सोडून तू जा. आणि मग असं बोलल्यावर पॉल प्रभू येशू ख्रिस्ताला बोलला, प्रभू, यरूशलेमच्या बाहेर लोक मला ओळखत आहे, मी लोकांचा खूप छळ केलेला आहे, लोकांबरोबर दुर्व्यवहार केलेला नाही, आणि स्त्री असो की पुरुष असो त्यांना मी जेलमध्ये मी पुरलेला आहे. आणि इतकंच नव्हे, परंतु स्टेफनला लोक दगडने पत्थरने मारत होते, त्याच्यासाठी मी एक साक्ष होतो. तो तुझ्यासाठी स्टेफन तुझ्यासाठी शहीद झाला, तर मी त्याच्या साक्ष होतो. आणि हे सगळं आहे. परंतु प्रभू येशू ख्रिस्ताने सांगितलं, तू घाबरू नको,
मी तुला खूप लांब अन्य जाती किंवा जेंटायर लोकांमध्ये मी तुला तुझ्या सेवेसाठी घेऊन जाणार आहे. मित्रांनो, शेवटचा भाग वचन 22 ते शेवटपर्यंत. And the crowd listened to Paul until he said this. Then they raised their voices and shouted, "Rid of him from the earth. He is not fit to live." As they were shouting and throwing off their cloaks and filling dust into their hair, the commander ordered the Paul to be taken into the barracks. He directed that he be flogged and questioned in order to find out why these people are shouting at him like this. As they stretched out to flog him, Paul said to the centurion standing there, "Is it legal for you to flog a Roman citizen who hasn't been found guilty?" When the centurion heard this, he went to the commander and reported it. "What are you going to do?" he asked. "This man is a Roman citizen." The commander went to Paul and asked, "Tell me, are you a Roman citizen?" "Yes, I am," he answered. Then the commander said, "I had to pay a big price for my citizenship, but I was born a citizen." Paul replied. Those who were about to question him withdrew immediately, and the commander himself was alarmed when he realized that he has put Paul, a Roman citizen, in chain. मित्रांनो, या शेवटचा भागमध्ये आपण इथे बघतो की हे जे लोक समुदाय होते त्यांच्याबरोबर पॉल बोलत होता आणि त्यांना हे सगळं त्यांना निर्भयपणे बोल्डली त्यांनी जे सत्य होतं ते त्यांना समोर प्रकट केलेलं आहे. आणि ते लोक समुदाय किंवा क्राऊड लोकांनी खूप जोरात क्राऊडने शाऊट करून त्यांना बोललं की या माणसाला मारून टाका, या पृथ्वीवर तो जीवन राहायसाठी तो लायक नाही. ही इज नॉट फिट टू लिव्ह ऑन दिस अर्थ. आणि ते लोक धूळ उडवत होते, कपडे काढून ते फेकत होते. आणि ते रोमन कमांडर आहे तिथे उभा होतं आणि त्यांनी ऑर्डर दिलं की पॉलला तिथून काढून घ्या आणि बॅरेक म्हणजे जे सोल्जर आणि गव्हर्नमेंट ऑफिशियल जे राहण्याचे क्वार्टर्स आहे तिथे त्यांना घेऊन जा आणि बॅरेकमध्ये घेऊन जा आणि पॉलला तुम्ही फटके द्या आणि त्याला प्रश्न विचारा, हे लोक तुझ्या विरुद्ध का शाऊट करत आहे, का जोरात बोलत आहे. आणि मित्रांनो, जेव्हा फटके मारायला ते सेंच्युरियन तिथे उभा होता आणि पॉलने त्याला विचारलं की हे काही तर लीगल आहे का एक रोमन जे सिटिझन आहे त्याला मारणं. आणि जेव्हा हा सेंच्युरियनला कळलं की याच्या काही दोष नाही आणि याला रोमन सिटिझन आहे त्याची आणि त्याला असं शिक्षा देण्यात आलेली आहे, तो कमांडरकडे धावत गेला आणि त्यांनी कमांडरला विचारलं, आपण असं काय करायचं, हा तर रोमन सिटिझन आहे, आपण त्याला चेनमध्ये बांधलेला आहे. आणि कमांडर पॉलकडे आला आणि त्याला विचारलं, तू खरोखरच तुझी रोमन सिटिझन आहे का? आणि त्यांनी सांगितलं की हो, मी एक रोमन सिटिझन माझी आहे आणि माझा काही दोष नाही. आणि जेव्हा कमांडरला समजलं प्रियांनो की याची काही चूक नाही, रोमन सिटिझन आहे, त्याची रोमी नागरिकता आहे आणि त्याला चेनमध्ये त्याला बांधण्यात आलेला आहे, साखळीमध्ये बांधलेला आहे आणि त्याला तो भयभीत झालेला आहे. आणि प्रियांनो, दुसऱ्या दिवशी कमांडरने जे प्रमुख याजक आणि जे सॅनेड्रिन म्हणजे यहुदी लोकांची जे सुप्रीम कोर्टचे मेंबर आहे त्यांना बोलवलं आणि पॉलला त्यांच्यासमोर प्रगट केलेलं आहे. प्रियांनो, इथे जी बायबल स्टडी समाप्त होत आहे. प्रियांनो, पॉलने निर्भय होऊन त्यांनी साक्ष दिलेली आहे कसं प्रभू येशू ख्रिस्तांनी त्याला दर्शन दिलेलं आहे आणि त्यांनी जे वाईट कृत केलेलं आहे ते पण त्यांनी लपवलेलं आहे, परंतु बोल्डली सत्य त्यांनी लोकांसमोर प्रगट केलेलं आहे. जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्ताचे दर्शन आपल्याला होतं तर आपण खोटं बोलत नाही, सत्य बोलतो आणि देवाला गौरव होईल अशी गोष्टी आपण करत राहतो. पॉलने देवाच्या गौरव व्हावं आणि सत्य गोष्ट त्यांनी सांगितलेली आहे. प्रियांनो, प्रभू करो की आजचा आशीर्वाद तुम्हाला आणि मला प्राप्त हो. आणि आपण प्रार्थना करूया. पवित्र सनाधीश परमेश्वर पित्या, प्रभू, आम्ही
तुझा आभार व्यक्त करतोय प्रभू, तुझ्या या वचन आणि खास करून बायबल स्टडीद्वारे प्रभू तू आम्हाला जे पॉलची साक्ष दिलेली आहे आणि प्रभू तो कसं निर्भय किंवा बोल्ड होता, विश्वासू होता आणि सर्व काही प्रभू तुझ्या महिमेसाठी त्यांनी कार्य केलेले आहे. प्रभू आम्ही पण निर्भय होऊ, आम्ही पण तुझ्या गौरवासाठी अद्भुत कार्य तुझ्या गौरवासाठी आम्ही करत जाऊ अशी तू आमच्या जीवनामध्ये घडू दे. आम्ही सर्व प्रियजनांसाठी हेच प्रार्थना करतो प्रभू. प्रभू आम्ही तुझ्या हातामध्ये सुबृत करतोय आणि प्रार्थना विनंती प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून ऐक. आमेन. पण आपण प्रभूने शिकवलेली प्रार्थनेमध्ये जॉईन हो. हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाव, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी तुझे इच्छाप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, जशी आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करतो तशी तू आमची अपराध तू आम्हाला क्षमा कर. आम्हाला परिशुद्ध आण नकोस, पण आम्हाला सर्व वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, पराक्रम आणि महिमा सर्व काळ तुझेच आहे. आमेन. आता आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बाबाची प्रीती आणि पवित्र आत्माची गोड सहभागिता आता आणि सर्वदा आपल्या सर्व प्रियजनांवर राहो. आमेन. प्रियांनो, प्रेज द लॉर्ड अँड गॉड बी विथ यू.